इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साउथ कोरिया के एंबैसडर को तलब किया है कि उन्होंने हुंडई कंपनी ने जोड़ा है वो कश्मीर सॉलीडैरिटी डे के मौके जी उन्होंने पाकिस्तान च ब्रांच है कश्मीरियों के हक च उन्होंने ट्वीट किया। कल एक ट्वीट नहीं, ये तो बहुत सारिया जड़ियाँ मल्टीनैशनल कंपनियां पाकिस्तान बेस्ड ने उन्होंने कश्मीरियों के हक दे विच जिहड़ी है वो अपनी सपोर्ट थ्रो की है। कैंटकी फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा हट, बॉश, किया मोटर्स, ओसाका बैटरीज, अलास होंडा, डोमिनो पिज़्ज़ा, टोयोटा डिफेंस मोटर्स ते होर भी बहुत सारिया मल्टीनैशनल कंपनीज जिन्हां दी पाकिस्तानी फ्रेंचाइज है और उन्होंने ओपनली पोस्ट्स कीतियां ने कश्मीर सॉलीडैरिटी डे की हमायत दे विच। एनवायरनमेंटलिस्ट बच्ची जिहड़ी और रिहाना और इंटरनेशनल दूसरिया सैलीब्रिटीज़ उन्होंने आवाज़ भी जिहड़ी है सपोर्ट च निकली, जिन्होंने बहुत रैटल किया। उन्होंने जवाब दे विच जिवें असीं लता मंगेशकर का जिक्र किया, सुनील गावस्कर, पेड दूजे नाल खड़े करके लोग उन्होंने तो काउंटर करवाया कि जी ये साडा इनर मैटर है इंडिया का, बाहरलियां नूं की हक है। और दूसरा जिहड़ा उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग नूं भी जिहड़ा है वो टारनिश करने की कोशिश की। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहने वाला इंडिया कितना इनसिक्योर है कि उन्होंने कोई भी जिहड़ी गल है वो किस हद तक वो जाके देखते हैं। इंडियन नेशनल्स आर ट्रोलिंग थ्रू ऑल सोशल मीडिया साइट्स टू फाइंड ब्रांड्स that supported Kashmir Solidarity Day and making lists of all brands to boycott. They are shocked as they find more and more multinational companies whose Pakistan-based franchise openly supported freedom of Kashmir. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वर्ष महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी हां प्रोग्राम सच्चो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तों उन्हां दा तज़िया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आया नू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अज 8 फरवरी 2022 27 माघ नानकशाही संमत 553 का दिन है। ते डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते सरोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसदी व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पेक्ट्रम केबल, आशिन केबल, बेलफाम केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, अशावा, फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ऐप राਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 ਨਾਲ ਜਾਂ प्रोग्राम सच्चो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ जुड़े हो ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ टीवी 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स अज के प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज की स्पॉन्सरशिप तो। अज के प्रोग्राम सच्चो सच ਨੂੰ स्पॉन्सर किया गया है विनचेस्टर वर्जीनिया विखे स्थित स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर वालों स्पॉन्सर किया गया। सो वीर पवन सिंह अते वीर जगदीप सिंह वालों इंटरस्टेट 81 राउट उत्ते एग्जिट 323 ते विनचेस्टर वर्जीनिया विखे ट्रकर वीरां लई डेली एंड मंथली पार्किंग लई वड्डे पार्किंग लॉट जिहड़ा है ओह खोलिया गया है। सो ये लॉट जिहड़ा है एग्जिट 323 उत्ते फ्लाइंग जे ट्रक स्टॉप तो अद्धे मील की दूरी ते जिहड़ा है स्थित है। सो छेती ही इत्थे ट्रक अते जिहड़े ट्रेलर रिपेयर शॉप जिहड़ी है खुलन जा रही है। सो पार्किंग अते होर सर्विस लई ट्रकिंग नाल जिहड़े संबंधित वीर ने जगदीप सिंह नाल संपर्क कर सकते हैं। सो अज की स्पॉन्सरशिप लई असीं वीर पवन सिंह जी अते वीर जगदीप सिंह जी होरां दा तहे दिल तों धन्नवाद करदे हां। तुहानूं भी अपील ते बेनती करदे हां कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तों वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं साडे फोन नंबर ते कॉल कर सकदे हो 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकदे हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट दे विच आपां गल करन जा रहे हां
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਡਈ, KFC, ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ, ਟੋਇਟਾ ਮੋਟਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਡਾਢੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੰਡਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੇ। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਟਾ ਵੀ ਸਰਵ ਲੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਖਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਬੀਆਂ ਸੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਸਿਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲਨ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੈਂਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, RSS, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਘਟੀਆਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੰਗਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਕਸੋਡਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਕੇ, ਉਹ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਫੌਜ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹੌਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 5000 ਤੋਂ 10000 ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਓ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਟੇਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਏ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੌਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚਿਜ਼ਲਡ ਥਾਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੋਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ
ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਡਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਡਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, KFC ਕੈਂਟਕੀ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ, ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ, ਬੌਸ, ਕਿਆ ਮੋਟਰਸ, ओसाका बैटरीज, अलास होंडा, डोमिनो पिज़्ज़ा, टोयोटा डिफेंस मोटर्स ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਪੋਸਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਦ ਨੇ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਰੈਟਲ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ CA ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰਮਲਾ ਜੈਪਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਕਾਂਗਰਸਵੋਮਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੌਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ एनवायरनमेंटलिस्ट ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਰਿਹਾਨਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੈਟਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ, ਪੇਡ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਸਬਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਮੰਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਝੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਡਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅਜੇ ਦੇਖੀ ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਡ ਔਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਸ ਟੂ ਹੈਵ ਸਕੋਰਡ ਏ 1 ਅਪ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਨਰਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੌਂਦਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਕੇਅਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਡ ਟਵੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਵਰਲ multinational companies have tweeted in support of Kashmir Solidarity Day and openly called for freedom of Kashmir. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ the Pakistan branches openly posted on Instagram, Facebook and Twitter supporting Kashmir's freedom and freedom fighters there. India is so rattled that it summoned South Korea's envoy to explain Hyundai's anti-India posts in Pakistan. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ earlier DC had earned wrath of India for showing Kashmir as a disputed region in Superman film Injustice and superheroes like Superman, Wonder Woman destroying military equipment and liberating Kashmir from oppressive government. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DC ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਸ ਆਰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਥਰੂ ਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡਸ that supported Kashmir Solidarity Day and making lists of all brands to boycott. They are shocked as they find more and more multinational companies whose Pakistan-based franchise openly supported freedom of Kashmir. ਉਹੀ ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜੀ ਲੱਭੋ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ. This is another slap to India after global support in favor of farmers. CA protests ਅਸੀਂ already ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. It simply shows despite all its delusions of being a superpower, India does not enjoy any clout globally and most international celebrities, companies, world leaders generally take a stand that India's Hindu nationalist regime doesn't find favorably aligned to its interests. कि भी ऊँ तो इन्होंने गुड्डा बन्ने कि साडा वो जिवें हुण कहेगा जी मोदी जी ने इतना भारत को दुनिया में पहुंचा दिया वो कर दिया और ये बिल्कुल ठीक है कि भी ये हुण ज्यों-ज्यों इन्हां दा विरोध हो रहा है ये दस रहा है कि भाई इन्हां नूं पुछदा कोई नहीं है और इन्हां दा ये बिल्कुल इन्हां नूं ट्रैश वांग लोग समझण लग गए ने कि भाई ये तां हिंदुत्व दा सवाए नफरत और नाजी लाइक आइडियोलॉजी ये लफ्ज़ क्लिक हो रहा है कि इन्हां दे तौर तरीके बिल्कुल नाजियां वाले ने और उहदे च अखीर च उन्होंने कहा आई गैस वी शुड लर्न फ्रॉम विक्ट्री ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड नाउ कश्मीरीज एंड देयर शेयर हार्ड वर्क दैट मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इवन ए मीडिया जाइंट लाइक DC recognize Kashmir as an oppressed disputed zone. Indians are trending calls to boycott brands in vain now. It is laughable sight on social media today. कि भी वो कॉल दे रहे हैं बाइकाट दी ते वो अपना ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।